Hello students, welcome to English lecture. Today we will discuss a new lesson in our course book, that is 1.6, Into the Wild. Wild means here the wild life in jungle. So this lesson is about the wild life in the forest or jungle. Now about author. Kiran Purandare was born in 1961. After BCom, he studied environmental studies at Jordan Hill College of Education in Scotland. So he studied in Scotland and his subject was environment. He is a recipient of the Sahitya Puraskar, Pune's Bhai Madhav Bagal Award and Best Literature Award given by Cultural Department of Maharashtra State for his Sakha Nagachira. So, Sakha Nagzira is the title of his book, in which he has written his experiences of jungle of Nagzira and how that jungle became his friend. That is written in that book. And he got many awards for this book. He spent 400 days inside Nagzira and nearby forest areas and wrote this award winning book. So, he spent 400 days, not a joke, because you cannot live in jungle for a long time, but he lived there and he had a great experience of the jungle of Nagzira and nearby forest, and he wrote this award winning book, that is Sakha Nagzira. This excerpt has been taken from the same. This passage is taken into the wild is taken from this book Sakha Nagzira. He is a wildlife expert, a bird watcher, a writer, and honorary wildlife warden in Maharashtra. So he works as a wildlife expert because he has great experience of the jungles. Then he is a bird watcher and he is a writer, and even he is warden because he tries to save the wildlife in Maharashtra. He is also the founder of Nisarga Ved organization, which works for nature conservation and community work around Nagzira. So he founded Nisarga Ved organization, which works for nature conservation. पर्यावरणाचं रक्षण करणारी ही संस्था आहे आणि त्याचे संस्थापक म्हणून त्यांनी काम पाहिलेलं आहे. And he works around Nagzira, Navegaon, a tiger reserve in Bhandara and Gondia districts. So that was about the author Kiran Purandare. Now let us discuss part 1 of this lesson. There are two parts in this lesson. Part 1 tells us about the experiences of Kiran Purandare when he lost his way in the jungle and how thrilling experience this was, that is written, that is narrated in this part 1. In part 2, we will have the information introduction of a wildlife photographer, Shaz Jung. So, as the name suggests, the excerpt is an amazing experience of the writer where Kiran Purandare, the solitary traveler, because he was lonely, he has no companion, he was solitary traveler, एकटे प्रवासी होते, is completely lost in the jungles of Umbarzara. So he lost his way in jungles of Umbarzara and his thrilling experience that is narrated in this part. उंबरझराच्या जंगलामध्ये एक दिवस ते वाट चुकले आणि संध्याकाळची वेळ होती. तेव्हा तो दिवस त्यांचा कसा गेला आणि कोणते अनुभव त्यांना आले, जंगलचा अनुभव कसा होता, याचं वर्णन या धड्यामध्ये आपल्याला आढळून येईल. He narrates how he lost his way at the fall of the dusk, that is evening, and the terrifying turmoil. Turmoil means his great efforts. अतिशय कष्टाने त्यांनी तो दिवस त्यांनी घालवला.
मोठ्या टेन्शनमध्ये त्यांनी तो घालवला आणि ही अंडरवेंट देअर आफ्टर. शाउटिंग फॉर हेल्प वुड लिटरली मीन क्राईंग इन द वाइल्डरनेस. जंगलामध्ये तुम्ही कितीही ओरडलात तरी कोण मदतीला येणार आहे, बिकॉज यू आर लोनली देअर. No human beings are living in the jungles, and that's why it is crying in the wilderness. He also gives a detailed description of how he found his way towards the Pitezhari. पिठझारी हे एक छोटंसं खेड आहे आणि तिथं त्यांना कसं म्हणजे मार्ग मिळाला त्या खेडेगावाकडे जायचा याचं वर्णन डिटेलमध्ये त्यांनी केलेलं आहे. सो लेट अस टॉक about the lesson. Into the wild, lost in the jungle. So the writer is telling us about his thrilling experience, how he lost his way in the jungle. The 8.5 hour long day inside the hide was as fruitful as the Zamba tree standing tall on the edge of Umbarzara. So he says, as the tree stands there for a long time at the edge of Umbarzara, like that I was inside the hide. Hide म्हणजे इथं you can see the image that is hide, ज्याच्यामध्ये हे पक्षी निरीक्षण करणारे जे लोक आहेत ते लपून बसलेले असतात आणि पक्ष्यांचं निरीक्षण ते करतात. सो ही वॉज फॉर द 8.5 hour लॉंग. दिवसभरामध्ये 8.5 तास ते या छोट्याशा पक्षी निरीक्षण करण्याचा जो हाईड आहे किंवा ते जे छोटंसं जागा आहे की ज्याच्यामध्ये ते लपलेले आहेत अशा ठिकाणी ते बसून राहिले. बिफोर रॅपिंग अप माय डे ॲट धिस नॅचरल वॉटर होल, आय टूक एंट्रीज ऑफ द अवाफोना इन माय फील्ड नोट्स. सो ही वॉज रॅपिंग अप हिज डे, means he was ending his day at this natural water hole. This is water hole, उंबरझरा. उंबरझऱ्याजवळ पाणवठा आहे की जिथे सगळे प्राणी पाणी पिण्यासाठी येत असतात. अँड he took entries of the avifauna in his field notes. Avifauna means here that is birds of a particular region. एका प्रदेशातले, विशिष्ट प्रदेशातले जे पक्षी आहेत त्याला अविफोना असं म्हणतात. सो ही टूक हिज एंट्रीज, कोणकोणते पक्षी पाहिले त्या क्षेत्रातले याचं एंट्रीज किंवा यांचं नोट्स त्यांनी त्याच्यामध्ये लिहिल्या. सिन्स आय वॉज अलोन, आय रश टू पिटेझारी विलेज वेअर आय वॉज स्टेशन. सो ही वॉज स्टेशन, ही वॉज स्टेईंग देअर इन पिटेझारी. पिझारी हे त्या गावाचं नाव आहे की जिथे जंगलाच्या आसपास हे गाव आहे आणि तिथे ते राहत होते. तिथे जाण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केला. आय कॅमॉफ्लाउज्ड द हाईड. कॅमॉफ्लाउज मीन्स डिस्गाइज्ड बाय कव्हरिंग इट टू मेक इट ब्लेंड इन विथ द सराउंडिंग्स. म्हणजे काय तर निसर्गामध्ये अतिशय मिळतं जुळतं असं यांचा कलर किंवा यांचं एकूणच ॲपिरन्स असतो आणि अशा प्रकारचे हे हाईड्स असतात, कव्हर्स असतात. तर तशा प्रकारचं त्यांनी कव्हर स्वतःला घालून घेतलं. आय कॅमॉफ्लाउज्ड द हाईड, टूक माय इसेन्शियल्स, आणि स्वतःचे जे गरजेचे गोष्टी आहेत त्या घेतल्या. केम आउट ऑफ द हाईड अँड स्ट्रेच्ड आउट टू माय हार्ट्स कंटेंट. फॉर 8.5 hour ही वॉज सिटिंग देअर इन द हाईड. त्या हाईडमध्ये की अ प्लेस बिल्ड टू लुक लाईक इट्स सराउंडिंग, म्हणजे आसपासच्या जंगलाचाच एक भाग असल्यासारखी ती ते जे लपण्यासाठी जागा असते त्याला हाईड म्हणतात. तर तिथे 8.5 तास ते थांबून राहिले होते. सो ही केम आउट ऑफ द हाईड अँड स्ट्रेच्ड आउट टू माय हार्ट्स कंटेंट. त्यांचं मनाचं समाधान होईपर्यंत त्यांनी स्वतःला ताणून दिलं, आळोखे पिळोखे दिले. आय लिफ्टेड माय कॅमेरा बॅग अँड टूक द फॅमिलियर ट्रेल टू पिझारी. आणि त्यांनी कॅमेरा बॅग घेतली आणि त्यांचा जो फॅमिलियर ट्रेल आहे, ट्रेल मीन्स हिअर पायवाट किंवा एक ट्रॅक आहे पिझारीकडे जाण्याचा, तो त्यांनी घेतला. Negotiating the webbed leaves of teakwood and moha trees, trying to make minimal sound, I was trading cautiously among the woods. So he was negotiating.
निगोशिएट करणं म्हणजे वाटाघाटी करणं किंवा काळजी घेणं. द वेब्ड लीव्ज ऑफ टिकवूड अँड मोहा ट्रीज. टिकवूड आणि मोहा ट्रीजचे जे अतिशय टोकदार पानं आहेत त्यांच्याशी कसं बसं ॲडजस्ट करत, निगोशिएट करत, ही वॉज ट्राईंग टू मेक मिनिमल साऊंड. अत्यंत कमी आवाज करण्याचा ते प्रयत्न करत होते, कारण जंगलामध्ये अनेक प्राणी असतात, ते सावध होतात आणि ते कदाचित हल्ला करू शकतात. दे कॅन अटॅक अँड दॅट्स वाय ही वॉज व्हेरी कॉशस. सो आय वॉज ट्रेडिंग कॉशसली. ही वॉज वॉकिंग कॉशसली अमंग द वुड्स. जंगलामध्ये अतिशय सावधगिरीने पावलं टाकत ते चालले होते. वॉकिंग अलोन इन अ जंगल नीड्स मोर अलर्टनेस दॅन वॉकिंग विथ अ कंपॅनियन. तुम्ही जर एकटे असाल तर तुम्हाला जंगलामध्ये अतिशय कॉशस असावं लागतं, अलर्ट असावं लागतं, कारण तुम्हाला मदतीला तिथं कोणी नसतं. आय वॉज अलोन हिअर लाईक अ फॉक्स. एखादा कोल्हा शिकारीसाठी कसा सावधगिरीने जंगलातल्या अनेक आवाजांचा वेध घेत चाललेला असतो, तशा प्रकारे अतिशय अलर्टपणे ते चालले होते. फॉलोईंग द ट्रेल सायलेंटली, वॉचिंग विथ वाईड ओपन आईज, माय इयर्स वेर ग्रास्पिंग अ व्हरायटी ऑफ साऊंड्स जस्ट वेन अ फॅमिलियर साऊंड्स टर्न मी. अतिशय ओपन आईज, वाईड ओपन आईज, डोळे उघडे ठेवून त्यानंतर अतिशय सायलेंटली ते चाललेले आहेत आणि त्यांचे इयर्स दे वेर ग्रास्पिंग अ व्हरायटी ऑफ साऊंड्स. सर्व प्रकारचे आवाज कानावर पडत आहेत आणि त्याच्यामध्ये एक फॅमिलियर साऊंड, एक परिचित आवाज, नोन साऊंड त्यांच्या कानावर पडला आणि ते दचकले. इट्स स्टंड हिम. स्टंड करणं म्हणजे आश्चर्याने स्तब्ध होणे, शॉक्ड, सरप्राईज. ही वॉज व्हेरी सरप्राईज टू लिसन टू दॅट sound. Khack, 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 khack. So it was a langur alarm call. So you can see here the image of langur. अशा प्रकारची वानरं, माकडं तिथं होती आणि ते एकमेकांना सावधगिरीचा सूचना देत होते या अशा प्रकारचा आवाज काढून. The leader of the gang of langurs was sitting on the tall tree making alarm calls out of fear for life. आणि कोणीतरी वाईल्ड प्राणी, कोणीतरी जंगली प्राणी अतिशय घाबरले ही वानरं की ते प्राणी येतोय म्हणून आणि त्यामुळे ते एकमेकांना अलार्म करतायत, सावधगिरीची सूचना देत आहेत. रेस्ट ऑफ द लंगूर ब्रिगेड, सो इट वॉज लंगूर ब्रिगेड, जणू काही त्यांची टोळीच आहे, कंटिन्यूड रेझिंग द अलार्म कॉल्स. आणि प्रत्येकाने असा प्रकारचा आवाज, खॅक खॅक असा आवाज काढायला सुरुवात केली. The network of alarm calls was expanding its range as the petrified langurs speeded to the trees near and far and secured their places on the treetops. सर्व वानरांनी तो आवाज वाढवत वाढवत नेला आणि एकमेकांना सावधगिरीच्या सूचना केल्या आणि जितकं उंच जाता येईल त्या झाडांवर तितकं सेफ्टी प्लेसमध्ये ते जाऊन बसले. सो दे टूक सेक्युअर्ड देअर प्लेसेस ऑन ट्री टॉप्स. ऑल दिस अपहिवल म्हणजे गोंधळ, उलथापालथ, अ सडन बिग चेंज वॉज क्रिएटेड बाय ओनली वन ॲनिमल्स प्रेझेन्स, अ लिओपार्ड. आणि हे सगळं कशामुळे चाललं होतं तर एका प्राण्याच्या, बिबट्याच्या, लिओपार्ड म्हणजे बिबटा, तर त्या बिबट्याच्या प्रेझेन्समुळे, अस्तित्वामुळे सगळे सावध झाले होते. मेनी ॲनिमल्स मेक अलार्म कॉल्स वेन दे सी अ प्रीडेटर. प्रीडेटर याचा अर्थ होतो की शिकारी प्राणी, जे दुसऱ्यांची शिकार करून उपजीविका करतात, असे त्याला प्रीडेटर्स म्हणतात. सो सच ॲनिमल्स आर टायगर ऑर लिओपार्ड नियर बाय. मग सगळे बाकीचे जंगलातले जे प्राणी आहेत, मग ते ससे असतील किंवा हरणं असतील किंवा हे लंगूर्स असतील, ते अशा प्रकारचं जर वाईल्ड प्राणी जवळ येत असेल, जो अतिशय हिंसक आहे किंवा जो अटॅक करून त्यांना तो मारू शकतो, असा प्राणी जवळ आला की घाबरून अशा प्रकारे एकमेकांना अलार्मिंग कॉल्स देत असतात. The langur is most reliable when it comes to finding clues about the presence of the apex predators in the jungle. लंगूर विशेषतः अतिशय सावध असतात. दे आर व्हेरी कॉशस अँड दे आर रिलायबल. त्यांच्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे, कारण ते लांबून
हा प्राणी येत असताना पाहत असतात ट्री टॉपमधून, आणि त्यामुळे दे कॅन गिव्ह द क्ल्यूज अबाउट द प्रेझन्स ऑफ द ॲपेक्स प्रिडेटर्स. ॲपेक्स मीन्स टॉपमोस्ट प्रिडेटर, जो अतिशय हिंसकच आहे, दुसऱ्यावर हल्ला करतोच, अशा बिबट्यासारख्या प्राण्याचे ते सावधगिरीच्या सूचना देत असतात. द मायटी इल्युजिव्ह लिओपार्ड ऑफ उंबरझरा वॉज आउट ऑफ इट्स लेअर. इल्युजिव्ह म्हणजे मायावी, फसवा. हा लिओपार्ड फार म्हणजे बिबट्या हा फार मोठा फसवा प्राणी आहे आणि तो अतिशय मायटी म्हणजे स्ट्रॉंग आहे. सो मायटी इल्युजिव्ह लिओपार्ड ऑफ उंबरझरा वॉज आउट ऑफ इट्स लेअर. लेअर म्हणजे त्याचे सिक्रेट प्लेस जे आहे त्याला लेअर म्हणतात. त्या सिक्रेट प्लेसमधून त्याच्या नेहमीच्या सिक्रेट प्लेसमधून तो बाहेर निघालेला होता. ही वॉज ऑन द प्रॉल. तो भटकंती, शिकारीसाठी भटकंतीला निघालेला होता. द स्टेल्दीली मूव्हिंग फिगर इन स्पॉटेड गोल्ड ब्लॅक क्लोक वॉज स्पाईड बाय दीज लंगूर्स. अतिशय चोरटेपणाने लपत-छपत शिकारीचा वेध घेत ही जी त्याची स्पॉटेड आणि गोल्ड ब्लॅक क्लोक म्हणजे जणू काही गळपट्टा घालावा तशा प्रकारचा हा गोल्ड ब्लॅक क्लोक त्यांनी घातलेला असावा, असा तो लंगूर, असा तो लिओपार्ड लंगूर यांनी म्हणजे या वानरांनी लांबून पाहिलेला होता. इवन द स्मॉल वन्स फ्रॉम द लीजन ऑफ लंगूर्स वेर गिव्हिंग अलार्म कॉल्स. आणि हे जे लंगूर्सचं ग्रुप आहे त्यातला सर्वात छोटा लंगूर देखील, सर्वात छोटं वानर देखील हे अशा प्रकारचं अलार्म कॉल देत होतं, खॅक खॅक. सो इट वॉज अ व्हेरी थ्रिलिंग एक्सपिरियन्स. आय स्टेड आउट, गॉग्ड द लीडर लंगूर्स टार्गेट साईट अँड स्कॅन्ड द एरिया व्हिज्युअली. ते सुद्धा सावधपणे कुठून हा आवाज येतोय, या लंगूरची नजर कुठं आहे हे सगळं त्यांनी पाहिलं आणि ही गॉग्ड, मोजमाप घेतलं की कुठे असेल हा बिबट्या. टुक सम स्टेप्स, थोड्याशा अंतरावर ते गेले. स्टॉप्ड अगेन. अ फ्रेश कॅट वॉज लाईंग बिफोर मी ऑन द ट्रेल. आणि त्यांना दिसलं की नुकतीच त्या बिबट्याने घाण केलेली होती. ॲनिमल्स ड्रॉपिंग म्हणतात स्कॅट म्हणजे. आणि ती त्यांना दिसल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आलं की इथे बिबट्या येऊन गेलेला आहे. द ब्लूइश पर्पल फ्लाईज वेर हॉवरिंग ओव्हर इट. आणि त्या घाणीवर त्याची जी विष्ठा आहे त्याच्यावर हे ब्लूइश म्हणजे साधारणतः निळसर अशा माशा घोंगावत चालल्या होत्या. हॉवरिंग म्हणजे घोंगावत जाणे, गिरट्या घालणे. इट वॉज शुअर दॅट द लिओपार्ड वॉज समव्हेअर नियर. हे नक्की होतं की लिओपार्ड जवळच कुठेतरी होता. द डिस्टंट अलार्म कॉल ऑफ 4 हॉर्न अँटिलॉप वॉज ॲडिंग टू द केऑस. खूप लांबवर असलेला एक अँटिलॉप म्हणजे काळवीट, तो सुद्धा अलार्मिंग कॉल देत होता आणि त्याच्यामुळे एकूणच वातावरणामध्ये एक प्रकारची भयानता दिसत होती. आय बेअरली वॉक्ड डाऊन 15 मीटर्स अँड स्टॉप. 15 मीटर ते चालू शकले आणि ते पुन्हा थांबले. I had apparently entered in the sanctum sanctorum of a miracle called leopard. त्यांच्या लक्षात आलं की आपण सँक्टम म्हणजे अ प्लेस वेअर फ्यू आर अलाउड, जिथं अजिबात दुसऱ्या कुणालाही प्रवेश करण्याची परवानगी नाही, अशा त्या बिबट्याच्या प्रदेशामध्ये आपण एंट्री केली हे त्यांच्या लक्षात आलं. बट द बिग कॅट वॉज नॉट विजिबल. पण हा कॅट फॅमिलीमधला बिबट्या असल्यामुळे त्याला बिग कॅट म्हटलंय. बट द बिग कॅट वॉज नॉट विजिबल, पण तो दिसत नव्हता. इट इज अन इल्युजिव्ह ॲनिमल. हा एक अतिशय फसवा प्राणी आहे. तो लगेच दिसतो असं नाही, तो लपत-छपत चाललेला असतो. द सराउंडिंग्स वेर रिमाइंडिंग मी दॅट आय वॉज ऑल अलोन टाईम अँड अगेन. So this surrounding was very terrible, it was very horrible,
and it was reminding him that he was lonely. He has no companion. आपण एकटेच आहोत. संध्याकाळची वेळ होत आली आहे हे त्यांच्या लक्षात आलं. As I moved forward on the trail to Pitezhari, the fading alarm calls were still heard in the background. आणि पितेझारीकडे ते भरभर वेगाने जायला लागले आणि त्यांच्या लक्षात आलं की लांबून कुठेतरी दूरवर हे सगळे अलार्मिंग कॉल्स अजूनही येत आहेत. I could tell instinctively that the leopard had moved away. Instinctively म्हणजे आतल्या आवाजाने त्यांना सांगितलं, by natural response he thought that the leopard had moved away. की तो लिओपार्ड इथून कुठेतरी लांब गेलाय हे त्यांच्या लक्षात आलं. Meanwhile, I saw a man standing at a distance with a stick in his hand. लांब कुठेतरी त्यांना एक माणूस दिसला की ज्याच्या हातामध्ये काठी होती. As I approached, when he went close, he appeared spooked due to alarm calls of the leopard. He appeared spooked. Why spooked? Because he was frightened. स्पूकचा अर्थ होतो ही वॉज फ्रायटन, अतिशय घाबरलेला या अलार्म कॉल्सनी, या लंगुरांच्या आवाजाने, असा तो माणूस त्यांना दिसला. वी ग्रीटेड ईच अदर, एकमेकांना ते भेटले. ही वॉज राजू इस्कॅपे फ्रॉम पितेझारे. त्याचं नाव होतं राजू आणि ते पिझ्झारी या गावातले होते. ही हॅड कम टू कलेक्ट लॉग्स बट रिट्रीटेड ड्यू टू द लिओपार्ड्स मुवमेंट. लॉग्स म्हणजे लाकडाच्या मोळ्या घ्यायला ते आले होते, पण जेव्हा त्यांना लिओपार्ड जवळपास आहे असं लक्षात आलं तेव्हा ते पाठीमागे गेले. रिट्रीट करणं म्हणजे पाठीमागे जाणं. राजू वॉज अमेज्ड ॲट माय रेग्युलर सॉलिटरी व्हिजिट्स टू उंबरझरा, द हॅवन फॉर टायगर्स, लिओपार्ड्स अँड स्लॉथ बेअर्स. सो राजूला खूप आश्चर्य वाटत होतं की हा एकटा माणूस रोज ह्या उंबरझऱ्याला भेट देतो की जे हॅवन आहे. हॅवन मीन्स हिअर अ प्लेस ऑफ सेफ्टी ऑर रेफ्यूज, की जिथे हे टायगर्स, लिओपार्ड्स अँड स्लॉथ बेअर्स अतिशय सेफ्टी असं राहतात. अशा आतल्या भागात हा माणूस नेहमी एकटा जातो याचं त्याला आश्चर्य वाटलं. ही वॉज सरप्राइज्ड, ही वॉज अमेज्ड. वी स्टॉप्ड अंडर अ कुसुम ट्री टू टेक अ ब्रेक. थोडीशी विश्रांती घेण्यासाठी ते त्या कुसुम ट्रीच्या खाली राहिले. वी बोथ फेल्ट अ बिट रिलॅक्स्ड. दोघे आता एकमेकांना भेटल्यामुळे त्यांना रिलॅक्स वाटलं. नाऊ वी वेअर 4 आईज. आता 4 डोळे झाले होते. 4 हँड्स विथ अ स्टिक. आणि हातामध्ये आता चौघांच्या 4 हात झाले, त्यामुळे हातात काठी होती. देन वी बोथ रेझ्युम्ड अवर वॉकिंग टूर. आणि मग त्याने रेझ्युम मीन्स स्टार्ट, ही स्टार्टेड देअर वॉकिंग टूर. There was one tiny track that broke out of the main trail. मुख्य रस्त्याला, मुख्य पायवाटेला, ट्रेल म्हणजे पायवाट, एक छोटासा रस्ता त्याच्या जोडीने चालला होता. आय विल टेक दिस रूट, यू गो स्ट्रेट. तुम्ही सरळ जावा, मी मात्र या छोट्या रस्त्याने जातो, असं राजूने सांगितलं. सेड राजू अँड टर्न राईट. आय केप्ट वॉकिंग स्ट्रेट अंटिल आय क्लाइम्ड अ फॅमिलियर हिलॉक. हिलॉक म्हणजे थोडंसं उंचवटा. त्या उंचवट्यावर ते पोचेपर्यंत ते चालत राहिले. आय क्रॉस द सिमेंट पिलर अँड स्टोन स्टॅक्ड बाय फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन टू मार्क द बाउंड्री ऑफ द फॉरेस्ट कंपार्टमेंट. हे फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आहे, त्यांनी बाउंड्री कळण्यासाठी म्हणजे हद्द कळण्यासाठी जे काही सिमेंटचे पिलर्स उभे केलेले आहेत आणि स्टोन्स उभे केले आहेत तिथपर्यंत ते गेले. टूक अनदर ट्रेल आफ्टर क्लाइम्बिंग डाऊन. पण खाली उतरताना मात्र त्यांनी ती हिलॉक म्हणजे ती टेकडी खाली उतरताना मात्र एक नवीनच रस्ता त्याने धरला. वॉकड अक्रॉस अ ब्युटिफुल महुआ ट्री लोडेड विथ रेडिश ब्राऊन लिव्ज. आणि अतिशय सुंदर असं महुआ ट्री त्यांनी पाहिलं की ब्राऊन, त्याच्यामध्ये रेडिश ब्राऊन असे लिव्ज होते आणि त्याने ते पाहिले. सो दीज आर हिलॉक्स. हे तुम्ही बघत असाल की अशा प्रकारच्या उंच टेकाडामध्ये येत होते. द ग्राउंड अंडर द ट्री वॉज क्लीन्ड व्हेरी वेल. त्या झाडाखालचा जो खालचा भाग आहे तो अतिशय क्लीन होता. द थॉट इन्स्टंटली फ्लॅश्ड इन माय माइंड, आय हॅड लॉस्ट माय वे.
लगेच त्यांच्या लक्षात आलं की हा नेहमीचा रस्ता नाही आहे, आपण रस्ता चुकलेलो आहोत. दॅट आय हॅव लॉस्ट माय वे. नेक्स्ट मोमेंट आय फाउंड अनदर डस्की ट्रेल. दुसऱ्याच क्षणी त्यांना एक नवीन रस्ता दिसला, पायवाट दिसली. हेस्टिली आय टूक दॅट ट्रेल विच टूक मी फ्रॉम अ नॅरो गॉर्क टू अन ओपन फील्ड. आणि तिथून ते त्या पायवाटेने गेले तेव्हा त्यांना एक टेकड्यांच्या मधली जी गल्ली असते किंवा एक मोकळी पायवाट असते तिथे ते गेले. आय टर्न बॅक टू स्पॉट द सन. आणि त्यांनी मागे वळून पाहिलं की आता सूर्य कुठं दिसतोय. नाव द जिओग्राफिकल वेस्ट वॉज सेट. द डस्की ट्रेल हॅड व्हॅनिश्ड. ती जी धुळीची पायवाट होती ती आता निघून गेली होती. गुड हेवन्स, आय वॉज लॉस्ट. त्यांच्या लक्षात आलं, अरेच्छा, आपण रस्ता चुकलेलो आहोत. कम्प्लिटली लॉस्ट इन धिस जंगल, दॅट टू ॲट अ व्हेरी ड्रेडफुल टाईम. आणि नुसतंच चुकलो नाही तर अशा टाईमला, म्हणजे संध्याकाळच्या वेळेला, की आता रात्र लवकरच पडेल आणि हे सगळे प्राणी पाणी पिण्यासाठी किंवा शिकार करण्यासाठी बाहेर पडतील, अशा वेळेला मी बाहेर पडलोय, मी रस्ता चुकलो असं त्यांच्या लक्षात आलं. द सन वॉज मेल्टिंग डाऊन लाईक अ फ्लिटिंग रनर. आणि तो सूर्य जो आहे तो अतिशय वेगाने खाली येत होता आणि तो नाहीसा होणार होता. अशी संध्याकाळची वेळ. सोक्ड इन माय ओन स्वेट आय फेल्ट लाईक शाउटिंग टू माय हार्ट्स कंटेंट. स्वतःच्याच घामामध्ये ते सोक्ड झालेले आहेत, म्हणजे थबथबलेले आहेत. त्यांना घशातून आवाज काढावासा वाटला. बट देर वॉज नो अदर सोल टू लिसन टू माय साऊंड इन धिस वाइल्डरनेस. पण हा आवाज ऐकणार कोण होतं? कोणीच आजूबाजूला नव्हतं. ते एकटे त्या जंगलामध्ये अडकलेले आहेत. आय हॅड 2 बॅग्स विथ मी. जवळ 2 बॅग्स होत्या. द शबनम बॅग हॅविंग द कॅमेरा अँड द अदर वॉज अ स्मॉल कलरफुल हँडमेड बॅग यूज्ड इन विलेजेस टू कॅरी टिफिन. टिफिन मात्र बरोबर होतं. द टिफिन स्टील हॅड सम स्टफ बट आय डिडंट फील लाईक हॅविंग इट. पण इतके घाबरले होते ते, इतके विचारात होते, अँड ही वॉज अंडर टेन्शन दॅट ही कुड नॉट ईट हिज फूड. द ब्लॉझमिंग बॉक्सवूड ट्रीज, द भूप भूप साऊंड ऑफ कौकल बर्ड. कौकल बर्ड म्हणजे भारद्वाजसारखा पक्षी. द सॉन्ग ऑफ रॉबिन बर्ड ऑल ॲपियर्ड अलाइन टू मी. आता हे सगळे आवाज जे नेहमी त्यांना स्वतःचे वाटायचे, ओळखीचे वाटायचे, ते आता परके वाटायला लागले. अलाइन म्हणजे परके वाटायला लागले. तो सगळा प्रदेशच त्यांना परका वाटायला लागला. बिकॉज ही वॉज लॉस्ट हिज वे इन द जंगल. It was more than an hour, and I was still there searching for a suitable tree to climb and get secured. तर जवळजवळ 1 तास उलटून गेला होता राजूला भेटून, आणि अजूनही ते एक मोठं झाड बघत होते की ज्याच्यावर चढून बसता येईल. टर्न बॅक टू द ट्रेल यू लेफ्ट. ज्या मार्गावरनं तुम्ही आलात तिथं आता टर्न बॅक हो, पाठीमागे वळून जा. माय माइंड वॉज टेलिंग मी. त्याचं अंतर्मन त्यांना सांगत होतं. बट देर वॉज नो सायन्स ऑफ द ट्रेल. पण पायवाट कुठेच दिसत नव्हती. आय हॅड नो अदर वे टू क्लाइंब द हिलॉक बिफोर मी. आणि मग त्यांना ती टेकाड चढून जाण्याशिवाय दुसरा काही मार्ग नव्हता. देर वेर मोर हिलॉक्स अँड सम मोर अराउंड द वन आय वॉज स्टँडिंग. खूप टेकाडं होती आणि त्या टेकड्यांमध्ये जिथं ते उभे राहिले होते ते सुद्धा एक टेकडीच होती. नियर माय फीट वेर द ड्राईड अप ड्रॉपिंग्ज ऑफ स्लॉथ बियर. आणि त्यांच्या पायाजवळच त्या जो स्लॉथ बियर आहे, जे अस्वल आहे, त्या अस्वलाचं म्हणजे त्याची विष्ठा किंवा त्याची घाण तिथं त्यांच्याजवळ पडली होती आणि ती वाळलेली होती. द स्लॉथ बियर ऑफ उंबरझरा मस्ट बी आउट इन ओपन स्निफिंग फॉर फूड, आय कॉशन माय सेल्फ. त्याने स्वतःला धोक्याची सूचना दिली की हा जो स्लॉथ बेअर आहे, हा जो अस्वल आहे, हा स्निफिंग करण्यासाठी वास घेत, प्राण्यांचा वास घेत बहुतेक आता निघाला असेल की त्याला ते फूड हवं आहे, त्याची शिकार हवी आहे. त्याने स्वतःला कॉशन केलं, सावधगिरीची सूचना दिली.
Thinking of averting all sorts of eventuality, I made a move. सर्व प्रकारे त्यांनी ज्या ज्या गोष्टींचं त्यांना आपत्ती येणार होती, ज्या गोष्टी अखेरीस येणारच होत्या त्यांच्यावर, त्या सर्वांचा त्यांनी विचार केला. म्हणजे सर्व गोष्टी काय काय होऊ शकतं या सर्वांचा त्यांनी विचार केला आणि त्या टाळण्याचा प्रयत्न केला. कारण मनात खूप शंका येत होत्या, त्या त्याने टाळून त्यांनी एक मूव्हमेंट केली, एक हालचाल केली. आय रॅन डाऊन द हिलॉक दॅट आय हॅड क्लाइम्ड अप ॲट अ फ्रँटिक स्पीड. अतिशय घाबरून त्यांनी ते ज्या टेकडावर ते चढले होते ते त्यांनी खाली उतरले. द वेस्ट वॉज टू माय राईट हँड साईड नाव. आणि आता ती जी घाण होती त्या अस्वलाची, ती आता त्यांच्या राईट साईडला होती, म्हणजे त्यांच्या उजव्या साईडला होती. द इव्हनिंग ब्रीज फ्ल्यू थ्रू माय वेट कर्ल्ड हेअर. आणि आता संध्याकाळची ती रात्रीची हवा, ते जे हवेचे जे किंवा वाऱ्याचे झोत त्यांच्या त्या कर्ल्ड हेअर म्हणजे त्यांचे जे कुरळे केस आहेत त्याच्यामधून गेली. माय स्टमक वॉज एकिंग. आणि माझं पोट बिघडलं होतं, माझं पोट दुखत होतं. आय केप्ट वॉकिंग इन होप. पण आशा सोडली नाही, मी चालत राहिलो. आफ्टर अराउंड 50 स्टेप्स आय फाउंड अ ब्राईट रेड सॉईल ट्रेल. आणि 50 पावलं चालल्यानंतर त्यांना ही ब्राईट रेड सॉईल ट्रेल लिहिली. आय फाउंड माय सिल्व्हर लायनिंग ऑन दिस ट्रेल. आणि त्याच्या लक्षात आलं की आपण याच रस्त्यावर आपल्याला जायचं आहे. देर वेर मार्क्स ऑफ बायसिकल व्हील ऑन दिस ट्रेल. त्याच्यावर सायकलीचे जे व्हील्स आहेत, चाकं आहेत, त्याची खुणा उमटल्या होत्या. दॅट वॉज अ बिग कन्सोलेशन फॉर मी. आणि त्यामुळे त्यांना एक प्रकारचं सांत्वना मिळाली. कन्सोलेशन म्हणजे सांत्वना. त्यांना एक आधार मिळाला की जवळच कुठेतरी आता गाव आहे. देर मस्ट बी अ विलेज नियर बाय. इथेच कुठेतरी आता जवळ खेडं असणार. आय रिअश्युअर्ड माय सेल्फ. त्यांनी स्वतःलाच समजावून सांगितलं. मोर क्वेश्चन्स रिसर्फेस्ड. पण मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले. हाऊ फार इज द विलेज. हे खेडं किती दूर असेल. अँड व्हेअर, कुठे असेल. इन विच डिरेक्शन, कोणत्या दिशेला असेल. असे अनेक प्रश्न त्यांच्या मनामध्ये उभे राहिले. I climbed one more hillock and tried to locate signs of human civilization. अजून एक टेकाड ते चढून गेले आणि कुठे आसपास मानवी वस्ती, ह्युमन सिव्हिलायझेशन दिसते का, त्याच्या खुणा दिसतात का, ते त्यांनी पाहायला सुरुवात केली. माय लेग्स वेर ट्रेम्बलिंग. आता पाय थरथर कापत होते. ॲज आय रीच द टॉप ऑफ द हिल आय जम्प्ड विथ जॉय. पण जेव्हा त्या टेकाडावर ते चढून गेले तेव्हा मात्र त्यांनी आजूबाजूला पाहिल्यावर त्यांना खूप आनंद झाला. आय जम्प्ड विथ जॉय. आय हर्ड द साऊंड्स ऑफ पीपल टॉकिंग इन द लाऊडस्पीकर. कुठेतरी लाऊडस्पीकरवर कोणीतरी बोलताना त्यांना आवाज ऐकू आला. इन अ जिफी मीन्स सडनली, क्षणार्धात. इन अ जिफी आय रॅन डाऊन द हिल. लगेच ते टेकाड जे ते टेकडी आहे ते खाली उतरून आले. टुवर्ड्स द साऊंड विथ फुल व्हिगर. आणि आता मात्र आत्मविश्वास होता. पूर्ण शक्तीने ते जिथून आवाज येत होता त्या दिशेने चालायला सुरुवात केली. आय स्टंबल्ड अँड फेल डाऊन. कधी कधी ते अडखळले आणि खाली पडले सुद्धा. सॉ ड्रॉपिंग्स ऑफ ब्ल्यू बुल्स नियर बाय. जवळच त्यांनी तो रान रेडा जो असतो त्याचे ब्ल्यू बुल्स त्याला म्हणतात, त्याचे ड्रॉपिंग्स म्हणजे त्याचं शेण पाहिलं. स्ट्रगल्ड, स्टूड अप. पुन्हा त्यांचे पाय थरथर कापत होते. पुन्हा ते उभे राहिले. अँड डिसाइडेड विच डिरेक्शन टू मूव्ह ऑन. आणि लक्षात घेतलं की कोणत्या दिशेने आता जायचं आहे. द सायन्स ऑफ सिव्हिलायझेशन वेअर व्हिजिबल. आता हळूहळू मानवी वस्तीचे जे खुणा आहेत ते दिसू लागल्या. द टायनी स्लीपी विलेज ऑफ पिडझारी वॉज व्हिजिबल थ्रू द ग्रीन वुड्स. त्या हिरव्यागार जंगलातून त्यांना ते अतिशय छोटंसं गाव पिडझारी की जे आता झोपी जाणार होतं ते त्यांना दिसून आलं. द लँटर्न ऑफ राजाराम भालवीज फार्म, द लाऊडस्पीकर इन्स्टॉल्ड फॉर केशव भालवीज मॅरेज, ऑल वेअर इन क्लिअर साईट. तो जो कंदील आहे
राजाराम भालवीच्या फार्ममधला, शेतामधला तो दिसायला लागला. लाऊडस्पीकरचा आवाज यायला लागला. टर्न लेफ्ट टू स्पॉट द व्हिलेज लेक अँड फॅमिलियर हिलॉक सुई हुडाकी. आणि त्यांनी पुन्हा डावीकडे ते वळले अँड स्पॉट द व्हिलेज लेक. आणि त्या खेडेगावाजवळचं जे एक छोटंसं तळ आहे ते त्यांना दिसलं आणि एक फॅमिलियर परिचित अशी टेकडी दिसली. द डॉग बार्क टू वेलकम मी टू द व्हिलेज. आणि कुत्र्याने त्यांचं भुंकून स्वागत केलं. द फर्स्ट थिंग आय डीड वॉज टू टेक अ बाथ. पहिली गोष्ट गावात पोचल्यानंतर केली असेल, ही टूक अ बाथ. द शेकिंग ऑफ लिम्स हॅड लेसन्ड अ बीट. आता थरथर थांबली होती बिकॉज ही वॉज सो फ्रायटन. द स्टमक एक स्टार्टेड अगेन. पण पोटात मात्र आता कावळे ओरडायला सुरुवात झाली. एट टू द फुल अँड देन स्लम्प्ड ऑन टू द कॉट. खूप जेवलं, भरपूर जेवण केलं. अँड देन स्लम्प्ड ऑन. स्लम्प्ड ऑन मीन्स फेल हेविली ऑन द कॉट. त्या कॉटवर झोकून दिलं. लाईंग अवेक लुकिंग ॲट द स्टार स्टडेड स्काय. आकाशामध्ये सगळे खूप तारे होते. त्याच्याकडे बघता बघता त्यांनी स्वतःशी ते बोलले. आय स्पोक टू माय सेल्फ, देर स्टील एक्झिस्ट जंगल वेअर वी कॅन गेट लॉस्ट. इजंट दिस अवर गुड लक. की अजूनही ह्या इतक्या म्हणजे आपण वृक्षतोडीच्या बातम्या ऐकतो, जंगलतोडीच्या बातम्या ऐकतो, जंगलं नाहीशी झाली आहेत असं आपण म्हणतो. ह्या काळात सुद्धा अजून एक जंगल तिथे आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्ही तुमचा रस्ता चुकू शकता. ही खरंच एक चांगली नशिबाची गोष्ट नाही का? इट्स अ गुड लक. इट इज साईन ऑफ गुड लक दॅट यू हॅव फॉरेस्ट स्टील. की अजूनही जंगलं आहेत, ही जाणीवच किती सुखकारक नाही का, असं त्याने प्रश्न स्वतःला विचारला. And in this way he he ends his narration here, and he tells us his detailed experience of Pidzhari, then his experience of Umbarzara forest, and his experience how he lost the way in the jungle. So thank you students, you might have understood the contents of this lesson. You go through the lesson again so that you can enjoy the beauty of language in the lesson. Thank you very much.